सुरविमले करिमलानिष्पा सम्यक् ज्ञानी गुरु स्वतः च भूतावजनुता निर्भय बनवी नजराई तुका साक्षी नीच स्वतः च. శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్పిన ప్రవచనాన్ని 1988 సంవత్సరం మకర సంక్రాంతి రోజున మాదిరి చెప్పారు. ఆ ప్రవచనాన్ని మనం విందాం. It is a very unique opportunity, I think, for me to meet you again in Bombay when you are all leaving this country, and this kind of a special type of a puja that we are having today. This is the puja done to the sun and is called as Makar Sankranthi. Makar is the tropic of Capricorn. Capricorn is Makar. So now the sun is moving from the tropic of Capricorn towards the tropic of Cancer. And it's always a fixed date because it has something to do with the sun. This is the only date which is fixed in Indian calendar because they have to deal with the sun. But this time I don't know why, what has happened that they have put it on the 15th of this month. It's always the 14th. Now, today is they are changing. I must say that the seasons are going to be changed. We've got 6 months when this sun moves towards the southern hemisphere and makes it warm. When it comes to the northern hemisphere from tomorrow. So today is the last day, which we say that is the day which is the coldest day, according to Indian understanding. After this, the heat will start growing, and we can do anything that is auspicious, any auspicious things can be done after this puja is over during the summertime. Though it's very hot in summer, still people want the sun to rule us and to give us warmth because of him only all the fields and all the vegetables, all the fruits, everything grows. And that's why when the 6 months the sun is not here, we call it as Sankranthi, meaning a calamity in a way. That is when, of course, in the European countries or say in England, America, it is a calamity at that time when the sun is not there. But even here, it is regarded as a time. Today is the day that the end of the Sankranthi, means the end of the calamity is over. And they give something sweet to eat, which is also mixed with sesame seeds. Because sesame seed is heat giving, so today being the hottest day, coldest day, they want to give sesame seed. Also want you to retain the heat and to adjust yourself to the heat that's coming up. This is all thought of in a way, in a very gross level, on a very gross level, that we should keep the people warm enough. Also it is said that the warmth of love should be expressed at this time for people because it's the coldest day. So they say that we give you this special thing for you to say something sweet, that is God God Bola, means you say something sweet to us. And the people who live in warm countries are sweeter people than the people who live in colder places, because the nature is rather very unkind to them. I don't blame them for their temperament, because the nature is one kind. In India you can live anywhere. You can live under a tree,
you can live in a forest, anywhere you can live quite happily, as long as there is water to drink and water to bathe. And there's not such a problem as we have to face in the other parts of the world, where if you have to go out of the house, you take about 15-20 minutes to dress yourself up. Here you just can walk out of the house, you can keep your houses open during the summertime, and there's no problem of any kind as far as the nature is concerned. Nature becomes very kind during summertime here because the trees are lush and lot of greenery. People feel very happy during that time, and all the activity becomes more with the sun's energy. But in the West, as you have seen, that the sun is much less. Because of that, people keep more to their houses, to artificial heating or other heatings, and the doors are closed, the hearts are closed, and it's difficult for them to communicate with other people. As you go down south more, in your countries also, you'll find people are warmer, simpler, very hospitable. With the sun, you get the heart, which is very open heart and a kind of a inviting heart. Now, if you see on the SahajaYoga style, the sun line is the right side and the moon is the left side. On the moon line, one can desire but cannot act. Apart from that, on the moon line, if you go too far, it can be destructive. Because if you sit in the house doing nothing, and also these days there's unemployment, say for example, no work, then you start thinking too much. And this thinking is just a desire, energy working out, no action. And without the action, this energy can become very destructive. That is why we find that people, they say that empty mind or is the devil's workshop. Where people do not act, when the action doesn't take place, then it can be quite destructive. लावून द्या पंखा थोडासा आणखी वाढवून द्या हां आणखी वाढवून द्या हा वाढवा थोडासा वाढवून द्या बस हां. So the whole situation is different in a country which is warm and a country which is not warm. But in a country where it is very warm also, like Africa, there are complications due to too much of heat. Like we have the topic of, the equator passing through, and it heats up that area so much that it becomes full of jungles, very high trees and tall trees, and the whole place is covered with foliage so much that there's no possibility for any sunshine to penetrate through. And it's quite dark, it's full of darkness. So that extreme also comes in the same category as the extreme of the cold season. Now such people live there, and they naturally, because the sun is less, so they do not grow much, and they can be primitive people, and they can be quite aggressive, like they learn things from the animals, and they could be quite aggressive. So the balance has to be struck, and the balance is that we should desire and act. But the trouble is, in human atmosphere, there is a division of labor, I think. That one part of the country is thinking, another part of the country is acting. Under these circumstances, nothing will work out. So, a balance has to be struck where you have the Sushumna
working out. Now the Sushumna Nadi is the one where one would say is the equator. Is not equator, but is the axis of the Mother Earth. The axis of the Mother Earth is the Sushumna. మకర సంక్రాంతి పూజ అనేది సూర్య భగవానికి చేస్తాము అని చెప్పారండి శ్రీమాతజీ. సూర్యుడు మకర రాశిలో ఉంటారట, అందుకే దాన్ని మకర సంక్రాంతి అంటారట. ఈ రోజు నుంచి సూర్యుడు మకర రాశి నుంచి కర్కాట రాశికి మూవ్ అవుతూ ఉంటారట. సో ఇలా ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతుంది. కానీ ఈ ఒక్క విషయమే మన హిందూ క్యాలెండర్ లో ఈ ఒక్క పండుగ మాత్రమే ఒకటే రోజు జనవరి 14th కానీ 15th కానీ వస్తుంది అని చెప్పారండి. ఇప్పటి నుంచి మకర సంక్రాంతి అయినప్పటి నుంచి కాలాలు కూడా మారుతుంటాయి అని చెప్పారు. సూర్యుడు దక్షిణ అర్ధగోళానికి వెళ్ళినప్పుడు చల్లగా, ఉత్తర అర్ధగోళానికి వెళ్ళినప్పుడు వేడిగా ఉంటుందిట. సూర్యశక్తి వల్లనే మనకు పంటలు పండుతుంటాయి అని చెప్పారు. ఈ రోజు చాలా చల్లగా ఉంటుంది, జనరల్ గా ఉండే చల్లదనం కన్నా ఎక్కువ చల్లగా ఉంటుంది అని చెప్పారు. కాబట్టి ఈ రోజు మనము నువ్వులతో చేసిన కొన్ని స్వీట్స్ తింటాము. అలాగే ఆ స్వీట్స్ ని ఒకరికొకరికి పంచుకుని మన యొక్క ప్రేమని, ఒకరి మీద ప్రేమని ఇంకొకరికి వ్యక్తపరుచుకుంటాము అని చెప్పారనమాట. మనకు అంటే ఇండియాలో ప్రకృతి చాలా సమతుల్యంగా ఉంటుంది. ప్రపంచ దేశాల్లో అంత సమతుల్యత ఉండదు. కొన్ని చోట్ల చాలా చల్లగా, మరికొన్ని చోట్ల చాలా వేడిగా ఉంటుంది. చల్లగా ఉండే దేశాల్లో వాళ్ళు ఎప్పుడు డోర్లు క్లోజ్ చేసుకొని, వాళ్ళ హృదయాలు కూడా క్లోజ్ చేసుకొని ఉంటారు. వాళ్ళు ప్రేమతత్వంతో కూడి ఉండరు అని చెప్పారనమాట. ఇప్పుడు మన సహజయోగంలో కూడా శ్రీ మాతాజీ మన సహజయోగాన్ని కూడా రిలేట్ చేసి చెప్పారు. మన కుడివైపు ఉండే నాడిని సూర్యనాడి అని, ఎడమ వైపు ఉండే నాడిని చంద్రనాడి అని అంటామని తెలుసు కదండి మనకి. సో ఎడమ భాగాన ఉన్న చంద్రకాంతి వల్లనే మనము ఏదైనా కోరికను కోరుకోవచ్చు, అంటే ఏదైనా కార్యక్రమాన్ని తలపెట్టాలని కోరుకోవచ్చు అనమాట. కానీ అలాగే ఆలోచన చేస్తూ ఏమి క్రియని చేయకపోతే మళ్ళీ మనం అలాగే డిప్రెషన్ లోకు, డీప్ లోకు, లెఫ్ట్ సైడ్ కి వెళ్ళిపోతాము అంటుంటారు మదర్. ఇంట్లో కూర్చుని ఆలోచించడం వల్ల ఏం జరగదు, ఆలోచనల్లో అలాగే మిగిలిపోతారు అని చెప్తారు. దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చిన్నగా చెప్పారండి. ఖాళీగా ఉండే బుర్ర భూతాల కోట అంటుంటారు కదా జనరల్ గా, అది కూడా అన్నారనమాట. ఆఫ్రికా లాంటి దేశాల్లో వేడి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. వారికి పంటలు మనకు పండినట్టుగా అన్ని పండవట. దానివల్ల వాళ్ళు చాలా అగ్రెసివ్, ఆ వేడి ద్వారా వాళ్ళకి చాలా అగ్రెసివ్ గా ఉంటారు. వాళ్ళు జంతువుల యొక్క బిహేవియర్ తో కూడి ఉంటారు అన్నట్టుగా చెప్పారు. అందుకే ప్రకృతిలో కూడా చాలా సమతుల్యత అవసరం అని చెప్పారండి. ఇచ్చ కలగటంతో పాటు దానిని అమలుపరచగలగాలి. దానికి సమతుల్యత చాలా అవసరం. మనలో సమతుల్యత మన సుష్మ్నా నాడి ద్వారా ఏర్పడుతుంది అని మాదే చెప్పారు. అందుకే మనం ధ్యానం సుష్మ్నా నాడి మీద ఉండి చేస్తూ ఉంటాం. సుష్మ్నా నాడి యాక్సిస్ లాంటిది, అంటే 2 చక్రాలు ఉంటే దానికి మధ్యలో ఒక కనెక్టివిటీ, ఒక రాడ్ అయితే ఉండాలి. ఇది లేకపోతే ఏ చక్రం ఏ దిశగా వెళ్తుందో మనకు అర్థం కాదు. ఈ యాక్సిస్ అనేది దానికి ఆ చక్రాలని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే మన లోపల కూడా సుష్మ్నా నాడిలో ఉండే బ్రహ్మరంధ్రం, బ్రహ్మ నాడి అలాంటి యాక్సిస్ అనమాట. భూమాతలో ఈ యాక్సిస్ ఉంటుంది అనమాట. ఈ యాక్సిస్ అంటే ఏదో ఒక పెద్ద పోలు లేకపోతే స్తంభాలు ఉండడము కాదు, ఏదో ఒక మెటీరియల్ గా ఉండేది కాదు, ఒక శక్తి అని చెప్పారనమాట. అది మనిషి ప్రతి ఒక్కరిలో ఉంది. సూర్యుడు భూమి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉండడం వల్ల ప్రకృతిలో మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి. భూమి నుంచి స్వయంభు దేవుళ్ళు ఉద్భవిస్తారు, భూ ప్రకంపనలు వస్తుంటాయి. ఇవన్నీ కూడా ఈ యాక్సిస్ వల్ల, సహాయం వల్ల జరుగుతూ ఉంటాయని చెప్పారనమాట. సృష్టిలో భూమి సూర్యునికి చాలా దగ్గరగా ఉండడం వల్ల వేడి, చల్లదనం అనేవి సమంగా వివిధ కాలాల ద్వారా ఏర్పడటం జరుగుతుంది. ఇదంతా భగవంతుడు ప్రాణిని సృష్టించడానికి భూమి మీద చర్యలు చాలా పద్ధతిగా నిర్వహించాడు. చెట్లలో ఉండే కార్బన్ కూడా యాక్సిస్ ద్వారానే, దాని యొక్క సహాయంతో ఏర్పడుతుందట. ఒక షీట్ లాంటి శక్తి వల్ల జరుగుతుందట. కార్బోహైడ్రేట్స్, నైట్రోజన్ కూడా యాక్సిస్ వల్ల ఏర్పడుతుందట. నైట్రోజన్ లో ఉండే అమినో యాసిడ్స్ కూడా దీని వల్ల, ఈ యాక్సిస్ వల్లే పుడతాయట. మొట్టమొదటిగా సముద్రంలో ఈ అమినో యాసిడ్ వల్ల అమీబా అనే ఒక జీవం పుట్టి దాని వల్ల మనిషి ఉద్భవించారనమాట.
ఈ యాక్సెస్ వల్లే భూమి మీద ఇంత గొప్పగా అభివృద్ధి జరిగింది అని శ్రీ మాతాజీ చెప్పారండి. అందుకే యాక్సెస్ అంటే సమతుల్యంగా ఉండడం మనిషి జీవితానికి చాలా అవసరం. మనిషికే కాదు, ప్రకృతిలో కూడా సమతుల్యత చాలా అవసరం అన్నమాట. మనం ఎడం వైపు లేదో కుడివైపు, అంటే మన గతాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ గతం వైపు, లేదో మనం భవిష్యత్తును గుర్తు చేసుకుంటూ భవిష్యత్తు వైపు ఉంటే చాలా ఇబ్బందులకు గురి అవుతుంటాము. అలా కాకుండా ఎప్పుడు బ్యాలెన్స్డ్ గా ఆ ప్రస్తుతాన్ని మాత్రమే, ప్రస్తుతం మీదే ఉండగలిగితే మనకి చాలా సమతుల్యత ఏర్పడుతుంది అని చెప్పారు. ఎవరికైతే ఆ సమతుల్యత ఉండదో వారి ప్రవర్తనలో చాలా తేడా ఉంటుంది. ఉంటే అహంకారంతో యాక్సెస్ ని ఇలా తలపైకెత్తి, అంటే తలపైకెత్తి మన యాక్సెస్ అంటే మన సుష్మనా నాడీనండి. సో అది తలపైకెత్తి ఒక రకమైన అహంకారంతో ఉంటారు. లేదంటే ఇలా బెండ్ అయిపోయి ఒక బానిసలాగా మేము దేనికి పనికిరాము అనే విధంగా ఉండిపోతూ ఉంటారు. అలాంటి వారిని ఇబ్బంది పెట్టుకుంటారు, పక్క వాళ్ళకి ఇబ్బందులు కలిగి చేస్తారు అని శ్రీమాతే చెప్పారు. ఉదాహరణకు కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళు మనల్ని, ఇండియాని ఎన్ని సంవత్సరాలు రూల్ చేశారు, ఎలా రూల్ చేశారో కూడా చెప్పారు. అలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే మనం కూడా చాలా రోజులు వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తాం, మన బానిసత్వం చూపిస్తూ వాళ్ళని చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తాం. అలా ఉండకూడదు అని చెప్పారనమాట. మనలో ఉన్న యాక్సెస్ యొక్క అభివృద్ధి వల్లనే శ్రీ మాతాజీ మనల్ని గుర్తుపడతారట. మన ఫేస్ ద్వారానో లేకపోతే మన పేరు ద్వారానో శ్రీ మాతాజీ మనల్ని గుర్తుపడతారట. మనం ఎంత గొప్పగా మెడిటేషన్ చేస్తూ మనలో సుష్మా నాడిని ఎంత వెడల్పుగా చేసుకుని, బ్రహ్మనాడిని వెడల్పుగా చేసుకోగలిగితే మనము అంత గొప్పగా శ్రీ మాతాజీతో కనెక్షన్ లో ఉంటామట. మన యాక్సెస్ యొక్క ఆ బ్రాడ్నెస్ వల్లనే శ్రీ మాతాజీకి మనం తెలుస్తామట. అంతేకాని మన పేరుతో కానీ మన ముఖ కావళికలతో కానీ శ్రీ మాతాజీకి తెలియమట. కొంతమంది చాలా గొప్పలు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు, మేము గొప్పవారం అని చూపించుకుంటూ ఉంటారు. చేతులు మాటలు ఎంత గొప్పగా ఉన్నా కానీ వాళ్ళల్లో యాక్సెస్ కనుక పద్ధతిగా ప్రాపర్ గా లేకపోతే శ్రీ మాతాజీ వారిని గుర్తుపట్టలేరట. సో డీప్ యాక్సెస్ ని అభివృద్ధి చేసుకోవడం చాలా అవసరం. మనిషిలో ఉన్న డీప్ యాక్సెస్ కుండలిని మదర్ మనకి 3 చుట్లు చుట్టుకుని ఒక పేపర్ అంత సన్నగా మన బ్రహ్మనాడిలో ఉంటుందట. ఆ బ్రహ్మనాడి కూడా మన వెంట్రుక పోగంత సన్నగా ఉంటుందట. కుండలిని శక్తి ఎప్పుడైతే బ్రహ్మనాడి ద్వారా మన కుండలిని శక్తి సహస్రారానికి చేరుకుని ఆ పరాశక్తితో అనుసంధానం అవుతుందో అప్పుడు మన బ్రహ్మనాడి వెడల్పు అవుతూ మన సుష్మనా నాడిని కూడా వెడల్పు చేస్తుంది. అంటే ఏంటండి అర్థం? మనము చాలా బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉంటాం. అటువైపు ఇటువైపు ఆలోచనలు లేకుండా చాలా బ్యాలెన్స్డ్ గా, చాలా సైలెంట్ గా, నిశ్శబ్దంగా మన లోపల నిశ్శబ్దాన్ని మనము బాగా ఏర్పరచుకుంటాం అన్నమాట. సహస్రారానికి చేరడం వల్ల మన చిత్తము ఎల్లప్పుడూ సమతుల్యంగా ఉంటుందని చెప్పారనమాట. కొంతమంది బయటికి చాలా తెలివిగా, అందంగా కనపడినా కానీ వారి లోపల ఎలాంటి ప్రశాంతత లేకపోతే ఎలాంటి హ్యాపీనెస్ ఉండదు. కానీ డీప్ గా మెడిటేషన్ చేస్తూ ఆ యాక్సెస్ ని బాగా డెవలప్ చేసుకుని ఉండే వాళ్ళల్లో వారు ఇన్సైడ్ మరియు అవుట్ సైడ్ జాయ్ఫుల్ గా, హ్యాపీగా, ప్రశాంతంగా ఉంటారు. అదే ఆనందాన్ని చుట్టుపక్కల వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళు ఇవ్వాలి ఇవ్వకూడదు అనే ఆలోచన లేకుండానే వాళ్ళ యొక్క ప్రజెన్స్ ద్వారానే చుట్టుపక్కల కూడా ఆనందం మరియు ఆ జాయ్ఫుల్ అట్మాస్ఫియర్ అనేది ఏర్పడుతుంది అని చెప్పారండి. సూర్యుడు భూమి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉండడం వల్ల ప్రకృతిలో మార్పులు జరుగుతుంటాయి. సూర్యుని వల్లే మనకి భూమి మీద మనకు కావాల్సిన పంటలు పండించుకోగలుగుతున్నాము. సృష్టిలో భూమి సూర్యునికి చాలా దగ్గరగా ఉండడం వల్ల చల్లదనం, వేడిదనం అలాంటి కాలాల మార్పులు బాగా జరుగుతూ ఉంటాయి. మన ప్రకృతిలో జరిగే ప్రతి ఒక్క పని కూడా ఈ భూమిలో ఉండే యాక్సెస్ ద్వారానే జరుగుతుంటాయి. నైట్రోజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, అమినో యాసిడ్స్ ఇవన్నీ కూడా దీనివల్లే డెవలప్ అవుతుంటాయి అని తెలుసుకున్నామండి. అందుకే మనలో మరియు మన ప్రకృతిలో సమతుల్యత ఉండడం కోసమే ఇదంతా భగవంతుని సృష్టి అని శ్రీ మాతాజీ చెప్పారు. మనకు ఆ సమతుల్యత లేకపోతే మనము చాలా ఇంబ్యాలెన్స్ గా ఉంటాము. అహంకారపూరితంగా కానీ లేదంటే దేనికి మనము
పనికిరామేమో అనే ఒక రకమైన ఆలోచనలో ఉండిపోతాము. అలా ఉండకూడదు. మనం బాగా ధ్యానం చేసి, ధ్యాన సాధన వల్ల మన సూక్ష్మ నాడిలో ఉన్న బ్రహ్మనాడిని బాగా డీప్గా యాక్సెస్ని డీప్ చేసుకోవాలని శ్రీ మాతాజీ చెప్పారనమాట. అది ఆ యాక్సెస్ ద్వారానే మనము శ్రీ మాతాజీకి తెలుస్తాము. మన పేరు ద్వారాను లేకపోతే మన ముఖం ద్వారాను శ్రీ మాతాజీకి మనం తెలియము అని చెప్పారండి. యాక్సెస్ అంటే ఏంటంటే మన సుష్మనా నాడిలు ఒక సన్నగా, మన వెంట్రుక పోగంత సన్నగా బ్రహ్మనాడి అని ఉంటుందన్నమాట. కుండలిని శక్తి పేపర్ అంత తిన్నగా, అంటే అంత సన్నగా, పేపర్ అంత సన్నగా కుండలిని శక్తి 3 చుట్లు చుట్టుకొని మన మూలాధారం పైన ఉంటుందన్నమాట. సక్రమంలో ఉంటుంది. ఆ శక్తి ఎప్పుడైతే ఆ బ్రహ్మనాడిని చీల్చుకుంటూ, అంటే దాన్ని వెడల్పు చేసుకుంటూ సహస్రార చక్రం దాకా వచ్చి మన బ్రహ్మ రంధ్రాన్ని ఛేదించుకొని ఆ భగవంతుని శక్తితో అనుసంధానం అవుతుందో అప్పుడు మనము ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పూర్తి స్థాయిలో పొందినట్టు శ్రీ మాతాజీ నిన్న వివరించారు. దాని గురించి ఈరోజు ఇంకా కొన్ని పాయింట్స్ డీప్ గా చెప్పారనమాట. వాటిని కూడా మనం తెలుసుకుందాం. అలా మెడిటేషన్ చేయకపోవడం వల్ల మనకి చాలా రకాల సమస్యలు అనవసరంగా వస్తాయి. ఎవరైతే డీప్ గా మెడిటేషన్ చేస్తారో వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్ గా మనకి అర్థమైపోతారు. ఎవరైతే మెడిటేషన్ చెయ్యరో వాళ్ళు అస్సలు వాళ్ళు ప్రశాంతత కానీ హ్యాపీనెస్ కానీ ఉండదు అని చెప్పారనమాట. ఎవరైతే డీప్ మెడిటేషన్ చేసి వాళ్ళ యాక్సెస్ ని డెవలప్ చేసుకుంటారో వాళ్ళు చాలా జాయ్ఫుల్ గా, ప్రశాంతంగా, వాళ్ళు ఎక్కడున్నా ఆ ప్రశాంతత ఉద్భవించేలాగా ఉంటారు. అలాంటి వ్యక్తి ఉన్న చోట ప్రతి చోట కూడా చాలా జాయ్ఫుల్ గా ఉంటుందని చెప్పారు. ప్రతి ఒక్కరూ డీప్ యాక్సెస్ ని డెవలప్ చేసుకోవడం చాలా 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 ముఖ్యమని చెప్పారండి. కొంతమందికి ఆటోమేటిక్ గానే యాక్సెస్ చాలా డీప్ గా ఉంటుందట, కొంతమందికి కొంచెం వీక్ గా ఉండొచ్చు, కానీ మనం ధ్యాన సాధన ద్వారా దానిని డీప్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారనమాట. మనం శ్రీ మాతాజీ పూజకి వెళ్ళినప్పుడు శ్రీ మాతాజీ మన యాక్సెస్ ని చాలా సున్నితంగా వెడల్పు చేస్తారట. దానివల్ల మనం చాలా డీప్ మెడిటేషన్ చేసుకోగలుగుతాం. ఆ డెప్త్నెస్ ని మనం అనుభవించగలుగుతాం. కానీ అది మనం శ్రీ మాతాజీ దగ్గర నుంచి వస్తున్న బ్లెస్సింగే తప్ప అది టెంపరీ మాత్రమే, అది పర్మనెంట్ కాదు. పర్మనెంట్ గా ఉండాలి అంటే మనం ఆ స్థితిని నిలబెట్టుకోవడానికి ప్రతి ఒక్కరూ ఇంట్లో వారికి వారు సాధన చేయాలి. మరియు సామూహికంగా, అంటే అందరితో కలిసి కూడా ధ్యాన సాధన చేయాలి. చాలా సీరియస్ గా చేయాలని శ్రీ మాతాజీ చెప్పారు. చాలా గౌరవంతో, భక్తి శ్రద్ధలతో ధ్యాన సాధన చేయడం వల్ల మనం ఆత్మ యొక్క స్థితిని పొందగలుగుతాము అని చెప్పారు. అలాంటి స్థితికి చేరడానికి ముందు మన మీద మనకు గౌరవం ఉండాలి. నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఎందుకున్నాను, మన జీవిత లక్ష్యం ఏమిటి, ఆ లక్ష్యాన్ని నేను నెరవేర్చగలుగుతున్నానా లేదా అని ప్రతి ఒక్కరూ ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవడం వల్ల మనలో ఉన్న లోపాలని మనం సరి చేసుకోగలుగుతామని చెప్పారు. మనలో ఉన్న అహంకారాన్ని కూడా మనం అధిగమించగలుగుతాము అని చెప్పారు. కొంతమంది ప్రతి చిన్న చిన్న విషయాలకి గొడవలు పడుతుంటారు. అలాంటిది చాలా చిన్న మనస్తత్వం అని చెప్పారు. కానీ ఎవరైతే డీప్ గా ఉన్న వ్యక్తి ఉంటారో వాళ్ళు ముందుకొచ్చి మాట్లాడకపోవచ్చు, నాది ఈ పాయింట్ అని చెప్పకపోవచ్చు, కానీ తనని పూర్తిగా వ్యక్తపరచకపోయినా తనలో ఉన్న డెప్త్నెస్ వల్ల అక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్ ని పూర్తిగా బ్యాలెన్స్ లోకి తీసుకురాగలుగుతారు. అలాగే మనలో కూడా అలాంటి డెప్త్నెస్ ని పెంచుకోవాలి. పెరుగుతున్న కొద్దీ మనం దేనికి చలించం. మన ప్రాబ్లం మనమే తేలిగ్గా సాల్వ్ చేసుకోగలుగుతాము. ఎలాంటి కంఫర్ట్ కోరుకోము. ఇలాగే ఉండాలి, అలాగే ఉండాలి అని మనకి అలాంటి ఆలోచనలు రావు. అది కావాలి, ఇది కావాలి అనే మెటీరియల్ లైఫ్ ని కోరుకోము. వీటన్నింటినీ అధిగమించి చాలా ఉన్నత వ్యక్తిత్వాన్ని చేరుకుంటామని చెప్పారు. మనం చిత్తం ఎప్పుడైతే మన లోపల స్థిరపడుతుందో మనలో బ్రహ్మనాడి ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. మనం శ్రీ మాతాజీతో పక్కనే కలిసి ఉన్నప్పటికీ మన యాక్సెస్ డీప్ గా లేకపోతే ఉపయోగం ఉండదు. మన ఇంటెన్షన్, అంటే మన యొక్క యాక్సెస్ డీప్ గా ఉండాలి అంటే మనలో ఉన్న డిజైర్ ని మనం పెంచుకోవాలి. ప్రతి నిమిషం మనం సమతుల్య స్థితిలో ఉండగలిగితే మనం భగవంతునికి చాలా దగ్గరగా ఉండగలుగుతాం. దూరంగా ఉన్నా కానీ దగ్గరగా ఉండగలుగుతాం. కొంతమంది చాలా చిన్నగా ఆలోచన చేస్తుంటారు. వారికి నాకన్నా మంచి గిఫ్ట్ ఇచ్చారు, అలా ఇలా అని
చాలా రకాలుగా చిన్న చిన్నగా ఆలోచనలు చేస్తుంటారు. అలా అనిపిస్తుందంటేనే మనలో ఏదో లోపం ఉందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. దాని మీద మనం చిత్తాన్ని ఉంచి ధ్యానం చేసుకోగలిగినట్లయితే ఈ లోపాన్ని తీసేయండి అని మనం అడుగుతూ మనం దాన్ని అధిగమించగలిగినట్లయితే మనం డెప్త్ ని చేరుకోగలుగుతాం. ఇంకో విషయం మనం తెలుసుకోవాల్సింది కూడా చెప్పారండి శ్రీ మాతాజీ. సహజయోగాలో సామూహిక సాధనతోనే మనం అభివృద్ధి చెందగలుగుతాం. అంతేకాని ఎవరికి వారు ఎవరిష్టం వచ్చినట్లు వాళ్ళు ఉండడం వల్ల మనలో అభివృద్ధి అనేది జరగదు. అంటే ఆ డెప్త్నెస్ అనేది పెరగదు అని చెప్పారు. మనం ఒక్కరం అంటే ఒక పెట్టెలు శ్రీ మాతాజీ పాదాల మీద పెడుతుంటే ఒక పువ్వు రేకు మనం ఇస్తున్నట్టు, 10 మంది అంటే ఒక పువ్వుని ఇస్తున్నట్టు, 100 మంది అంటే ఒక పూల గుత్తిని శ్రీ మాతాజీ పాదాల దగ్గర పెడుతున్నట్టు అనమాట. సో అలా మనం ఎప్పుడు ఒకరికొకరం కలిసికట్టుగా సామూహికంగా ఒకరి కోసం ఒకరిని ఒకరు గౌరవించుకుంటూ ఒకరి కోసం ఒకరు ఉంటూ మనం ధ్యాన సాధన చేయడం వల్ల చాలా డెప్త్నెస్ మనలో పెరుగుతుందని చెప్పారు. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చెప్పారండి. మనం ఇండియాలో ఉన్న కొంతమంది మగవారు అసలు పని చేయరు, ఎప్పుడు అది చేయండి ఇది చేయండి అని పక్కన వాళ్ళకి ఆర్డర్స్ ఇస్తారు తప్ప వాళ్ళు పని చేయరు. ఇది నా ఇల్లు నాది అనే స్వభావంలో ఉంటారు. పని చేయకుండా ఆర్డర్స్ వేయడం మంచిది కాదు. అలా కాకుండా ఏదో ఒక పనిలో నిమగ్నం అవ్వడానికి అంటే శ్రమదానం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి అని చెప్పారనమాట. పాశ్చాత్య దేశాల్లో అంటే చాలా ఎక్కువ వాళ్ళు పనిచేస్తుంటారు, యాక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. మన దేశంలో ఏంటంటే డిజైర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే కుండలి గురించి తెలుసు, మనకి పురాణాల గురించి తెలుసు, అన్ని తెలుసు కానీ మనం దాన్ని ఉపయోగించుకోం. అందుకే మనం రెండింటిని బ్యాలెన్స్ లో ఉంచుకోవాలి. మన తెలిసిన దానిని మనం అనుకున్న దాన్ని యాక్షన్ చేయాలి, అప్పుడే మనలో సమతుల్యత ఉంటుంది అని శ్రీ మాతాజీ చెప్పారు. మనము ప్రతిదీ పోస్ట్ పోన్ చేయకుండా ఈ రేపు చేద్దాం అని ఆలోచన లేకుండా ఎప్పుడు అనుకున్నది అప్పుడు ఆ కార్యక్రమాన్ని ముగించడం వల్ల కూడా మనలో ఆలోచనలు తగ్గుతాయి అని చెప్పారనమాట. అందుకే అందరూ కొన్నిసార్లు మగవారు అందరు కలిసి కొన్ని పనులు తలపెట్టండి, మొక్కలు నాటండి, కొన్ని ప్లేస్ని తీసుకొని అక్కడ కొంత పనులు చేయండి అని చెప్పారు. అలాగే ఆడవారి గురించి కూడా చెప్పారండి. కొంతమంది చాలా ఎక్కువ పనులు చేస్తుంటారు కానీ ఆ శ్రమదానాన్ని ఉపయోగిస్తారు కానీ బుద్ధి బలాన్ని ఉపయోగించరు. అలా కాకుండా మగవారైనా ఆడవారైనా ఒకరిని ఒకరు అర్థం చేసుకుంటూ ఒకరిని మరొకరు గౌరవపరుచుకుంటూ పనులు సమంగా చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఆ సమతుల్యత ఇంట్లో కూడా ఏర్పడుతుంది. మనం కూడా మంచి ధ్యాన స్థితిలో స్థిరపడగలుగుతామని చెప్పారన్నమాట. డీప్ యాక్సెస్ ని డెవలప్ చేసుకోగలుగుతాము అని చెప్పారు. కలెక్టివ్ గా పనిచేయడం వల్ల మనం చిన్న పనైనా పెద్ద పనైనా అందరం కలిసికట్టుగా చేయడం వల్ల చాలా త్వరగా అయిపోతుంది. ఇంట్లో కూడా ఒకరిని మరొకరు కించపరుచుకొని మాట్లాడకూడదు. మరొకరి గురించి కూడా మనము అంటే వేరే వారి గురించి కూడా మనము చిన్నతనంగా మాట్లాడకూడదు. వాళ్ళని దెప్పి పొడుస్తున్నట్టుగా కానీ వాళ్ళ తప్పుల్ని ఎత్తి చూపిస్తున్నట్టుగా కానీ మాట్లాడకూడదు. ఇలా చేయడం వల్ల పిల్లల మీద చాలా చెడు ప్రభావం ఉంటుంది. ఇంట్లో భార్యాభర్తల గురించి కూడా ఒకరి గురించి ఒకరు చులకనగా పిల్లల ముందు ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం వల్ల పిల్లల్లో ఉన్న యాక్సెస్ దెబ్బతింటుంది అని శ్రీ మాతాజీ చెప్పారండి. ఇంట్లో ఉండే యాక్సెస్ ఏంటంటే ప్రేమ. ఆ ప్రేమగా ఒకరిని ఒకరు ఎలివేట్ చేసుకుంటూ ఉండగలిగితే ఆ బ్యాలెన్స్ ఆల్వేస్ ఇంట్లో కూడా ఉంటుంది. ఆ ప్రశాంతత, ఆ హ్యాపీనెస్ అనేది ఉంటుంది అని చెప్పారనమాట. మనలాంటి దేశాల్లో ఉన్న అంటే భారతదేశంలో ఉన్న యాక్సెస్ ఏంటంటే ఆధ్యాత్మికం అని చెప్పారు. టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్, సైన్స్ డెవలప్మెంట్, అది ఇది అని మనము టైం వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటాము. అలా కాకుండా మనము ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి కోరుకోవాలి అని చెప్పారు. ప్రతి దేశం కూడా అలా ఆధ్యాత్మికమే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అని కోరుకున్నట్లయితే మనకి ఈ గొడవలు, ఈ వార్స్ ఉండవని శ్రీ మాతాజీ చెప్పారండి. ఈ కాంపిటీషన్, ఒక దేశం బాగా ఉంది మనం పెరగాలి, ఇదంతా మెటీరియలిస్టిక్ అని చెప్పారండి. ప్రతి ఒక్క దేశంలో కూడా యాక్సెస్ కనుక ఆధ్యాత్మికం అవ్వగలిగితే మనము ఉన్నత స్థాయికి కలిసికట్టుగా చేరుకోగలం అని చెప్పారు. ఈ సంక్రాంతి తర్వాత కొత్త చంద్రుని ద్వారా మరియు సూర్యుని యొక్క ఆశీర్వాదం మన మీద ఉండాలని మనం సహజంలో
కొత్త యుగాన్ని, కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించాలని కోరుకుందాం.